এই যেটা সিদ্ধেশ্বরনাথ টেম্পল। এই যে ওয়েলকাম টু সিদ্ধেশ্বরনাথ টেম্পল। এই যে গাড়ি চলে আসছি। এই যে শিব মন্দিরটা, এই শিব মন্দিরটার এদিকে যাচ্ছি। এটা একে বলা হয় যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আহ, মানে জমি থেকে ওঠা বা ন্যাচারাল শিবলিঙ্গ। এর মধ্যে কোথায় কি তথ্যগত ব্যাপার আছে সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু এটা বলা হয়। আর এখানে মানে নন্দীর মূর্তি আছে। তারপরে এখানে সম্ভবত পার্বতী, গণেশ, কার্তিক, এরকম অনেকেরই এখানে মূর্তি আছে। তা আগে যাই, যাওয়ার পর সেখানে গিয়ে দেখব। যেখানে কুয়ার জলে একটু হাতটা ধুয়ে নিই। ये क्या गणेश जी का? गणेश जी है। এই যে এখানে ঠিক গণেশের মুখের মতো এই মুখটা। এই যে এটা হলো কার্তিক, ওইদিকে আছে গণেশ, এই পাশের জন হলো পার্বতী বা দুর্গা। এই যে এটা হলো দুর্গা, হ্যাঁ শিব পার্বতী, আর ওদিকে আছে গণেশ। वैसे बोला है, उदास में आया था वैसे बोला।
वो था, देखा था, लेकिन शिवलिंग है बोल के मालूम नहीं था ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आदमी भी आता था शिकारी लोग इधर में, इस जगह में बहुत जानवर आता था और आता था। हाँ, अच्छा बंदर भी था, सुअर भी था। और सुअर, बंदर, हिरन, बाघ, भालू सबे था। जौनपुर में कौन देखा, कौन कैसे जाना? आरा काटने वाला, हाँ, आरा काटने वाला, पेड़ काटने वाला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आरा करने वाला। वो पहचाना जी, ये शिवलिंग है। मूल पहचान है, हिंदू आदमी था, हाँ हाँ नेपाली आदमी। हाँ। बाद में ये जो पुथी में जो पाया गया, ये कैसे मालूम पड़ा? उसी में तो हम लोग पहले से पढ़ा था ना, नहीं मिल रहा था। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে पुथी में तो लिखा हुआ है। মানে नहीं मिल रहा পড়ছে था। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না, कौन सा সেটাই जगह में সেটাই ये है, এখানে। वो नहीं मिला था। হ্যাঁ হ্যাঁ और असल वगैरह दिया हुआ है ना। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ये जो मंदिर का ये शिवलिंग है, ये लिखा ना, यह लिंग हमारा जो बहुत बड़ा है, अब सूक्ष्म रूप होकर रहेगा और हम सबकी पूजा के निमित्त इस लिंग में प्रवेश करेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। हाँ हाँ इस स्थान पर दर्शन करके परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसे था ना, ये देखे ना, ये पहाड़ हाँ नहीं था। हाँ हाँ। पहले का नेचुरल पहाड़ सटा अच्छा हुआ है अच्छा ना, अच्छा। बीच में था ना। वो ये सेपरेट ही था, अलग अलग ही था। अलग था ना, कोई खुदाई करके नहीं निकाला है ना। ये पहले का ये है, उसके बाद का ये है। अभी पर में ऐसा हो गया। রুদ্র পুরাণে লেখা আছে, শিব মহাপুরাণে शिव पुराण का 17 अध्याय, 17 अध्याय। रुद्राखंड अरुणाचल खंड बोल के लिखा है। ओ अरुणाचल अलग अलग खंडी है, মানে अलग चैप्टर है। ना ना, अरुणाचल बोल के लिखा हुआ। अरुणाचल अच्छा। खंड बोल के लिखा है। हाँ 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 चैप्टर 17 हाँ हाँ 17 अध्याय में, बड़ा वाला बुक में, शिव पुराण में तब तो ये अरुणाचल का नाम नहीं था। नहीं था। अरुणाचल तो कल परसों नाम रखा है ना 72 में। हाँ हाँ और अरुणाचल नाम है शिवलिंग में पहले से ही था, वो बुक में हाँ था। बुक में था। पहले से ही था। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा बोल के लिखा है ना, शिव पुराण, शिव पुराण। अरुणाचल होगा, वो पहले से ही बोल दिया। वो तो व्यास देव लिखा है ना, उन्होंने तो महाभारत रचना किया है, वो पहले लिखा है। और आपने बोला, मैं सुना जो इंदिरा गांधी जी इस जगह का नाम अरुणाचल रखा, तब तो ये जो शिवलिंग हो, तब तो नहीं नहीं पाया था। नहीं मिला। ऐसे ही नाम रखा अरुणाचल। शिव जी तो थाउजेंड ईयर्स पहले रख दिया था ना, हाँ हाँ हाँ। नाम तो शिव जी रखे थे। और नाम ये वो घुसना क्या अच्छा है? अच्छा। वो तो जाना है ना, वो तो हाँ 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 हाँ। इसलिए इस जगह का नाम पढ़ के उन्होंने समझा इस जगह का पहले नाम ऐसा था, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आके घुसना कर दिया हाँ 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 इंदिरा गांधी जी। घोषणा कर दिया। नगर ने क्लियर किया कि इसका नेफा नहीं रहेगा, वो अरुणाचल नाम होगा। ओ, और जीरो में ही आके डिक्लेयर किया है। अच्छा अच्छा। दूसरा जगह भी कर सकता था, पासीघाट भी, आलम भी, हाँ हाँ ईटानगर कहीं भी कर सकता हाँ, था। हाँ। जीरो में आके क्यों किया? इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। अवश्य। अब तो यहाँ पे ये मंदिर मिला, ये शिवलिंग मिला। यही चीज है। আমরা শিব মন্দির থেকে এখন নেমে আসলাম, আর আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, মানে যাবার সময় যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম, আসার সময় সেই রাস্তাটা আবার চেঞ্জ হয়ে গেল, কারণ আমরা এইখান থেকে হং ভিলেজে যাচ্ছি। আর তার জন্য আর ওই জিরো অবধি না গিয়ে তার আগের থেকেই সরাসরি হাইওয়ে ক্রস করে বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে। এই যে হাইওয়ে আর 2 কিলোমিটার, এই যে এখান থেকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আমরা মেইন রোড ক্রস করে তারপর আর একটা রোড ক্রস করে এখন উল্টো দিকে চলে আসলাম। এই রাস্তা দিয়ে এই 5-6 কিলোমিটারের মতো হবে সম্ভবত। এই রোড ধরেই এগোতে হবে। কি দারুণ এই জায়গাটা! এখানে আমি যত দূর যাচ্ছি এই ভ্যালিটা বা এই জায়গাটা কিন্তু ততই বিস্তার লাভ করছে। আমি এমন কোনো জায়গা দেখলাম না যে ফাঁকা বা জনমানব শূন্য বা বাড়ি ঠাড়ি কিছু নেই। এই 10-12 কিলোমিটার বা যত কিলোমিটার যাতায়াত করলাম
পুরো জায়গাটাতেই দেখলাম যে ঘর বাড়ি। একমাত্র ওই মন্দির টন্দিরের ওই রোডটাতে যখন গেলাম তখনই একমাত্র দেখলাম যে ওখানে বাড়ি নেই। তা ওটা বাড়ির মতো জায়গাও না, কারণ একদম খাড়া পাহাড়। তা কিন্তু বাকি এই যে যত দূরই যাচ্ছি সব দেখি বড় 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 সব বিল্ডিং হচ্ছে, একবারে সব বড় বড় বিল্ডিং, এবং সেগুলো দেখতে সুন্দর, কিন্তু আলটিমেটলি সব বিল্ডিং হচ্ছে। এত দূর চলে আসলাম, এখনো প্রতিটা জায়গাতেই দেখলাম যে বিল্ডিং। এই যে পাহাড় কেটে কেটে এরকম করে জমি বের করছে, আর সেখানে বড় বড় সব বাড়ি হচ্ছে। জিনিসটা ভালো, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মোটে চলেই আসছি, আর 2-1 কিলোমিটার আছে। এগুলো মিথুনের বাচ্চা, এগুলো মনে হয় মিথুন বলে বোধহয় এগুলোকে। চলেই আসছি, কিন্তু এইখানে কি আছে মানে কোথায়? এই যে এদিক দিয়ে নিচে নামবে। কি? হ্যাঁ, কিন্তু সেই ওই জিনিস কোথায় যেরকম ভাবা হয়েছিল? হ্যাঁ, এই যে হং ভিলেজে আসলাম, এখানে তো কিছুই দেখতেছি না। এত কষ্ট করে খালি যাওয়াটাই মনে হয় সার হবে। এই যে গাড়িতে হেলমেট দুটো রেখে দেবো কিনা ভাবছি। না, নিয়েই যাই, তাহলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না। এই যে এরকম একটা রাস্তা, এদিক দিয়ে যাচ্ছি। এখন এদিক দিয়ে বাইক নিয়ে তো আসা যাবে, এখন বাইক নিয়ে এতটুকু জায়গায় আসা যাবে। আসার পর তারপর ওদিকে গিয়ে কী করব সেটাই হলো কথা। তা সেই জন্য যেটা ভাবছি যে বাইকটা আর না নিয়ে এসে ওখানেই রেখে দিলাম, আর এই যে এখানে নদী অবধি যাওয়া যাবে। কিন্তু আমার যেটা মনে হলো যে ডেস্টিনেশনটা বা যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা, সেটা আমাদের কোনো একটা গন্ডগোল, মানে গুগলের কোনো একটা গন্ডগোল হয়েছে। এখন দেখি জায়গাটাকে আর একটু ভেরিফাই করতে লাগবে, কারণ আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা তো এটা নয়। না, দেখি ওইখানে ওই ব্রিজটা অবধি, এখন ব্রিজের মধ্যে গিয়ে আবার সমস্যা হয় নাকি দেখি। আমি ভাবছিলাম যে ওদের যে ট্রেডিশনাল যে গ্রামগুলো আছে সেই গ্রামগুলো যাব, বরং আমরা যেখানে আছি যে হোটেলে তার পাশেই যে বস্তিটা বা গ্রামটা আছে সেটাই অনেক ভালো। তো এখন এদিকে গিয়ে আদৌ যে কি হবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এরকম করে যে কষ্ট করে যাচ্ছি, গিয়ে আসলে যে কি হবে, কোথায় যাচ্ছি, বাঘ ভাল্লুকের ডেরাতে যাচ্ছি কিনা সেটা কে জানে। না, এদিকে আর যাওয়াটা ঠিক হবে না। এদিকে যাওয়ার রাস্তাও নাই। এই দিক দিয়ে গিয়ে ওই দিক দিয়ে কোথায় যাব?
इज द होंग विलेज उस तरफ इधर से जा सकते हैं? रास्ता से जा सकते हैं आगे से। अच्छा आगे से, हाँ 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 ठीक है। এই যে এখানে সম্ভবত এটা কলসপত্রী বা ঘটপত্রী যে গাছটা আছে সেই গাছটা, এটার ধরনটা একটু অন্যরকম, পাতাটা কি সুন্দর এরকম, আর এই যে নিচে ওর যে কলসপত্রীটা ঢাকনা সহ সেটা আছে। আর এই যে ম্যাডাম এখানে পাহাড়ের পাথরের উপর এখানে শুয়ে পড়েছে। আর এই ভ্যালিটা এখান থেকে যা দারুণ লাগছে, মানে কি বলবো, দারুণ সত্যি। এখানে দেখাচ্ছে হং ভিলেজ এই দিকটাতে, কিন্তু এইদিকে তো যাওয়ার মতো কোনো রাস্তাও নেই। এখন একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তো বললো যে এদিকে যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। এটা দেখেও তো মনে হয় না যে কেউ কোনোদিন ওই দিক দিয়ে যায়, কিন্তু ওইদিকে কয়েকটা বাড়ি আছে। এখন সেইখানে গিয়ে ঢুকবো কিনা, তারা বা কি মনে করবে। হ্যাঁ এটা ঠিক, এখানে আছে এই যে বাড়িগুলোন আছে, এখানে গ্রামটা ওদের আছে, কিন্তু সেই গ্রামের মধ্যে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা, বাড়িগুলোন একদম চাপা চাপা এবং মাঝখান দিয়ে প্রত্যেক বাড়ির সামন দিয়ে রাস্তা, মানে অলিগলির মধ্য দিয়ে রাস্তা। তা সেখানে আমরা এরকম বাইরের থেকে কারো অনুমতি না নিয়ে সেখানে ঢোকা ঠিক হবে কিনা বলতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম এটার মাঝখান দিয়ে একটা কমন রাস্তা থাকবে, সাধারণ যেমন থাকে সেদিক দিয়ে আমরা বাইক নিয়ে যাব বা আস্তে আস্তে হেঁটে যাব, কিন্তু এরকম তো ভাবিনি। এরকম একেবারে এখন দেখি, এটা এখান থেকে ফিরেই চাই, অন্য কোনো দিক দিয়ে ঢোকা যাবে কিনা দেখে নেব। এখন আমরা এদিক দিয়ে আর গেলাম না, এখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি বাইকের ওখানে, তারপর ওই দিক দিয়ে মেইন রোড দিয়ে এখন দেখি যদি সম্ভব হয় তাহলে ঢুকবো, আর তা না হলে তো সোজা বেরিয়ে যাব। এখন আমরা ফিরছি, পেছনে ম্যাডাম, আর এখান থেকে ওই সামনেই বাইকটা আমাদের রাখা আছে, ওটা নিয়ে আলটিমেটলি এই যে এই জায়গাটা যে আছে এটাই হলো ডং ভিলেজ। এই যে যে বাড়িগুলো আছে এই বাড়িগুলো নেই হলো ডং ভিলেজের সেই ইয়া। তাহলে ওই দিক দিয়ে যদি আসতাম তাহলে এই দিক দিয়ে এই গেটটাই বন্ধ থাকতো। এই যে এগুলানেরই ওর পিছন দিক দিয়ে দেখেছিলাম। তো যাই হোক, এখন এই দিক দিয়ে আমরা আবার ফিরে যাব। এই যে লোকেশন গুগলে যা দেখাচ্ছে তাতে একদম ঠিক নেই, তাতে কোনো রকম ভিলেজ টিলেজের ব্যাপারই নেই। সিধা, আচ্ছা আচ্ছা। উনি এই লোকটা আবার বলল যে এইখান থেকে 3 কিলোমিটারের উপর দূর গেলে তবেই পাওয়া যাবে, কিন্তু গুগল টুগল থেকে শুরু করে কোনোখানেই আর সেই জিনিসটা বলছে না। এমনকি এখানকার যে লোকেদের জিজ্ঞাসা করছিলাম 2-1জনকে, তারাও বলল যে এই হং ভিলেজ এই জায়গাটাতেই।
তো সেই জন্য এখন সন্ধ্যাও লেগে গেছে, এখন তো আর বেশি দূর যাবো কিনা সেটাই ভাবছি। আর সবচেয়ে বড় যে তার যদি কোনো নির্দিষ্ট মানে ঠিকানা থাকতো তাহলে হতো। এই যে ডিলো পলিয়ং 2 কিলোমিটার, এই যে এই গ্রামটাই হলো মণিপলিয়ং, এই রকমই তো গ্রামটার কথা বললো। তা সেই গ্রাম তো এটাই। এই যে হং 0, এতক্ষণে আমরা হংয়ে এসে পৌঁছলাম। এতক্ষণ খালি হংকং ঘুরে এলাম, আর এখন এই হংয়ে আসলাম। এই হলো হং ভিলেজ। এখানে আপাতানি যে জনগোষ্ঠী আছে তাদের বসতি। এই যে তাদের বাড়িগুলোন। কিরে মেয়েরা হবে সেই না ইয়েটাতে চলে আসলাম আবার। মীরা হবে, আরে নীরা হবে। होंग होंग विलेज यही है, यही है। नहीं ये हांग विलेज। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ थैंक यू। हाँ बंगाल बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल से। ये लेफ्ट साइड में आज हापोली। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এই কয়টা বাড়ির ছবি তুললাম না, এই যে এই বাড়িগুলোনের। আমরা এই সকালবেলায় যে ঘরগুলোনের ছবি তুললাম, মানে আমাদের ফার্স্ট যে স্পটটাতে আমরা আসছিলাম সেই নবরাবে, সেই স্পটটা ছিল এই হং ভিলেজের মধ্যে। আমরা সেটা বুঝতে পারিনি, আমরা এক চক্কর কেটে বহু কিলোমিটার, মানে 10 কিলোমিটারের মতো চক্কর কেটে আমরা সেই ঘুরে ঘুরে সেই হং ভিলেজে আবার চলে আসলাম। দেখি এদিক দিয়ে যাই। এদিকে সব এখন পাকা বাড়ি হয়ে গেছে। এই যে এরকমই দু একটা খালি আগের ট্রেডিশনাল বাড়িগুলো আছে, আর বাকি এগুলো সবই পাকা। এখন অন্যের বাড়ির সামন দিয়ে বা পাড়ার মধ্য দিয়ে এভাবে হেঁটে যেতে আমার অন্তত খুব অস্বস্তি লাগে, কারণ প্রত্যেকেরই একটা প্রাইভেসি আছে। আমার বাড়ির সামন দিয়ে যদি এরকম কেউ ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছবি তুলতে তুলতে যায়, মানে আমারও অস্বস্তি লাগবে। তখন আমিও বলবো যে আমার প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে না এখানে। তা সেই জন্য এই যে এরকম করে উঠে ওরে বাঁশ দিয়ে প্ল্যাঙ্কিং করা থাকে, তার উপরে এই যে এদের বাড়ি। আর এই যে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে এরকম করে একটা পতাকা, যেটার মাঝখানে সূর্যের ছবি আছে, আর তার পাশে এরকম একটা স্তম্ভ থাকে যার উপরে দুটো লাঠি এবং দুদিকে দুটো ঝুলের মতো, এবং মাঝখানে একটা স্টিক বাঁধা থাকে। সেই আগের থেকেই এই জায়গাগুলোর নাম অরুণাচল।
মানে অরুণ মানে সূর্য, এবং সেই সূর্যের উপাসনাই সম্ভবত এনারা করে, কারণ প্রত্যেকটা পতাকার মাঝখানে তো সূর্যেরই ছবি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সব বাড়ির সামনে এরকম এই যে নিশানগুলো আছে। বাউন্ডারি ওয়াল বা বেড়া দেয়, আর তার ভিতরেই ওদের যে বাড়িগুলো সেগুলো থাকে। আর এটাই হলো ওদের ওই সেই পঞ্চায়েত, বা এখানেই তাদের সভা মিটিং সমস্ত কিছু হয়। এই যে আমরা এখন আবার মেইন রোডেই উঠে আসলাম। সেই সকালবেলা যে গেট দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই গেট দিয়েই আবার এখন বের হয়ে এসে আবার সেই মেইন রোডে উঠলাম। এখান থেকে এই 2 কিলোমিটারের মতো, 2 থেকে 3 কিলোমিটার আমাদের যে হোমস্টে, সেটা এখন হোমস্টেতেই ফিরে যাচ্ছি।